Okay, let's start. Uh, can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, Yes, sir. okay. So I am Mohammad Mehdi Hassan, lecturer in physics, MNS department, and your course teacher. Basically, the course name is Introduction to Physics, and course code is Physics 101. Okay. So this is basically introductory level course in physics. So I will try to explain some laws about physics and basically some definition about physics. And basically assessment will consider about two part. Basically there will be some uh, MCQ type questions, okay, so this is basically conceptual questions, and then there will be some problem solving. Okay, so basically two parts. First part is MCQ type questions, and second part is basically problem solving. Okay, so in case of problem solving, you have to memorize some formulas about physical laws, or particularly some formulas about some quantities in physics. Okay. Okay. So basically, this is a introductory level. So here we discuss about briefly about the some physics problems, or some basically introductory level physical quantities. Okay. Okay, so let's talk about mark distribution. So mark is divided into three parts basically. So first is a quiz. So in case of quiz, there will be 20% marks. Then in case of midterm, sorry, four parts basically. So a quiz, midterm, assignment, and final. Okay, so quiz contains 20%, assignment 30, midterm 20, and final 30. Okay, so in Sir, can you please repeat just the mark distribution again? okay, okay, so there will be four parts in mark distribution. First one is quiz 20%. Okay, then assignment 30%, and midterm 20, final 30. Okay, clear? Okay, so in case of quiz, there will be two parts. Sir, Yeah. sir, is the assignment going to be group work or individual? No, individual assignment. Okay, Okay, sir. but the question will be remain same for everyone. So you have to solve individually. Okay, if you copy each other, then you will get basically mark reduction. Okay. Yes, sir. Thank you. Okay, so there will be five assignment or four assignments, so bi-weekly mainly. So after 2 week, after each 2 week, there will be one assignment. Okay. And in case of quizzes, basically you are familiar with BUX. So there will be two types of quizzes. One is participatory quiz after lecture, video lecture mainly. So each video lecture will be divided into three parts. Okay. So after each part, there will be some participatory quiz, and after 2 weeks, each 2 weeks basically, there will be a timely graded quiz. Okay. So in case of timely graded quiz, there will be a particular fixed window. Window will remain open for 5 hours, and you will get 30 minutes to answer the quiz, time quiz. Okay. So quiz is divided into two parts. First one is participatory quiz, and second one is timed quiz. So in case of participatory quiz, if you just attend the quiz, I will consider just full marks. Okay. So just participate. I will see the participate soon only. Okay. Yeah. So in case of participatory quiz, you will get 10 marks if you participate all of the quizzes. Okay. And there will be particularly some chances, say two or three attempts. You can attempt 2 times or 3 times in case of participatory quizzes. Okay. But in case of time quiz,
there will be quiz in Google form. Okay, so there will be no option. So basically, the quiz will be in MCQ type, so there will be no attempts. Okay, so in case of participatory quiz, 10%, and in case of time quiz, there will be 10%. So total 20% in quiz. Okay. Sir, will the participatory quizzes be the ones we get on BUX after Yeah, every yeah. lecture After video, right? every lecture, yeah. Thank So you. there will be 10 minutes or 15 minutes lecture, and after this lecture, there will be 2 or 3 MCQ type questions. Okay, so this is participatory quiz. But in case of time quiz, there will be fixed window. Okay, so basically after each quiz, there will be one participatory time quiz. Okay, so I will take say 4 or 5 time quiz. Okay? If possible, I will consider best 4. Okay, out of 5. Okay, otherwise I will consider the average. Okay, yeah. So I will try to Yes, sir. consider. Thank you. I will try to consider the best. If I will take four assignment or 4 quizzes or 5 assignment, 5 quizzes, then I will take one option also. Okay, so I will consider best 4 or 3. Okay, if possible. Otherwise, I will consider average. Okay. Okay. Yes, sir. So these are the basically about quizzes and assignments. Okay. And in case of midterm, there will be a particularly Google form. Okay, and window will remain open for basically for midterm and also final. So you have to answer the questions in case of Google form. Okay, so window will remain open for 6 or 7 hours or 8 hours, but you will get 3 hours to answer the questions in case of midterm and in case of final. Okay, so I will discuss about this later. Okay, so these are the basically mark distribution about and the process in case of quizzes, assignment, and exams. Okay. স্যার আমাদের কয়টা অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে মানে একটাতেই কি 30 মার্কস থাকবে নাকি Basically, each assignment will contain 30 marks. Okay, but I will give you each or no, I will give you basically 4 or 5 assignment. Okay. So is it going to be short assignment? No. There will be some problem solving like 3 or 4 problem solving questions. Okay. Okay, sir. okay sir Okay. So basically, all about related to the topics I will cover in this course. Okay. So there will be some problems just like for exercise. Okay. So in case of problems solving in case of exercise, just I will give some problems in assignment. Okay. So from exercise problem, I will give some problem in case of assignment. Okay, so these are the basic idea about this course, and this course content. Let's talk about the course content. So basically, this course I will discuss about some vectors, quantities, then mechanics, equation of motions, and projectile motions, force, free body diagram, then energy, and also some electricity and magnetism. Okay, so these are the basic things in physics mainly. Okay, so I'll share with you about basically the course content. Okay, so I will share this in so basically I will open a Slack channel. Okay, so just are you familiar with Slack? Anyone have any Yes, idea sir. about Slack? Okay. So I will open a workspace in Slack. Then I will invite you in Slack. Okay. Okay, sir. So সেক্ষেত্রে তোমাদের মনে হয় জি সুইট আইডিটা ইম্পর্টেন্ট ছিল। সো তোমরা যদি জি সুইট আইডিটা অলরেডি কি বলে ওই ভিউএক্স এ যদি আমি একটা ফোল্ডার ওপেন করি, ওইখানে যদি তোমরা জি সুইটের এগুলো দিয়ে দাও,
ইমেলগুলো দিয়ে দাও, তাহলে আমি ইনভাইট দিতে ইজি হবে আর কি। তো বিউএক্সি কি তোমরা সবাই এনরোল করছো এই কোর্সে? ইয়েস স্যার, কালকে করেছি। ওকে ওকে। সো জাস্ট একটা আমি একটা সেকশন খুলবো তোমাদের, জাস্ট একটা গুগল ফর্মে তোমাদের জি সুইট আইডিটা আর কি দেওয়ার জন্য। সো সবাই একটু জি সুইট আইডিটা দিয়ে দিও। ওকে ওকে। So this discussion class is basically not mandatory, but I think if you feel any problem, or if any there will be, if there will be any question about the lectures in UX, then you can ask here. Okay. So I will try to explain briefly about the lecture given in UX. Okay. সো এখানে ডিটেলস হয়তো আমি আলোচনা করতে পারবো না তোমাদের। সো বেসিক্যালি দিস ইজ question answer session. Okay, so I will discuss about the problem you faced in BUX. Okay, so BUX এ যে প্রবলেম গুলো তোমরা ফেস করবো, ওই প্রবলেম গুলো এখানে জিজ্ঞেস করবো, আমি জাস্ট ওগুলো সলভ করার ট্রাই করবো। সো এটা হলো আসলে বেসিক্যালি ডিসকাশন ক্লাসের মেইন আইডিয়াটা। বাট এছাড়াও আমি তোমাদের জাস্ট যেহেতু বিউএক্স এ তোমাদের হয়তো বা প্রবলেম হইতে পারে, সো দ্যাটস ওয়াই আমি তোমাদের ওই প্রতিটা লেকচার গুলোই এখানে আমি একটু ব্রিফলি ডিসকাস করে দিব, যে বেসিক যে জিনিসগুলো আছে ওই জিনিসগুলো। সো ওই বেসিক জিনিসগুলো আমি ফার্স্টে ডিসকাস করব রেগুলার ডিসকাশন ক্লাসে, দেন ওইটার উপর ভিত্তি করে এবং বিউএক্স এর প্রবলেম গুলো যে লেকচারটা দেখছো ওই লেকচারটা দেখার পরে যে প্রবলেমটা ফেস করবো সেটা তোমরা আমাকে জিজ্ঞেস করবে। ওকে, তো বেসিক যে এইটা হলো আমাদের মেনলি ফার্স্ট ডিসকাশন ক্লাসে আমি তোমাদের যে লেকচার ওয়াইজ, ফার্স্ট লেকচার সেকেন্ড লেকচার ওয়াইজ আমি তোমাদের ডিসকাস করে যাব ব্রিফলি, এবং তোমাদের লেকচারটা দেখে আসতে হবে, আদারওয়াইজ তোমরা তো অবশ্যই কোশ্চেন করতে পারবে না। ওকে, তো কোশ্চেনটা করতে হবে, তোমাদের লেকচারটা আগে দেখে আসতে হবে, দেন আমি এখানে ব্রিফলি ডিসকাস করব, ওটার উপর ভিত্তি করে তোমরা হয়তো বা কোশ্চেন আস্ক করতে পারবে এখানে। ওকে ওকে। সো আজকে আমি বেসিক্যালি তোমাদের এই ইন্ট্রোডাক্টরি পার্ট গুলোই করবো। আমি তোমাদের আজকে আর ওই লেকচার 1 বা লেকচার 2 নিয়ে ডিসকাস করব না, আমি লেকচার 1 লেকচার 2টা ওপেন করে দিব এই ক্লাসের পরে। ওকে, সো প্রতিটা উইক তোমার কি বলে, প্রতিটা উইক বাই উইক যেহেতু আমি লেকচারে যাব, প্রতিটা উইক হয়তো 2 উইকস করে ওপেন থাকবে আর কি। প্রতিটা উইকের যে ম্যাটেরিয়াল গুলো এটা 2 উইকস করে ওপেন থাকবে। এর ভিতরে তোমরা ওই কুইজ গুলো আর হচ্ছে বেসিক্যালি লেকচার গুলো দেখতে হবে। বাট অ্যাসাইনমেন্ট আর টাইম কুইজ, তো তোমাদের অ্যাসাইনমেন্টটা 7 ডেজ ওপেন থাকবে, বাট কুইজ গুলো তোমাদের টাইম কুইজ গুলো অবশ্যই উইন্ডোটা একদম ফিক্স থাকবে 7 আওয়ার্স এর মতো, ওই ভিতরে 30 মিনিটস এর ভিতরে তোমরা আনসার করবে এই আর কি। ওকে, স্যার আমাদের কি কোনো বই লাগবে? একটা বই তোমরা ফলো করতে পারো, বেসিক্যালি ওটা বইয়ের নাম হচ্ছে এ লেভেল ফিজিক্স, রজার ম্যানকাস্টার। এটা দেখতে পারো। আমি বেসিক্যালি যেহেতু লেকচার ডেলিভারি দিচ্ছি, ওই লেকচার গুলোতে ফলো করলেই হবে তোমাদের। তো এর ভিতরে যদি কোনো তোমাদের এই এক্সারসাইজ প্রবলেম সলভ করা লাগে, ওই এক্সারসাইজ গুলো আমি তোমাদের দিয়ে দিব। ঠিক আছে, সেটা বিউএক্স এ হোক অথবা স্ল্যাকে হোক। ঠিক আছে, ওকে স্যার। ওকে। সো তোমাদের আর কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে এখন বলো আমাকে। ওকে, সো তোমাদের প্রিভিয়াস সেমিস্টার কেমন গেল এটা বলো। ইউএক্স যেহেতু নিউ প্ল্যাটফর্ম ছিল তোমাদের জন্য। স্যার সেমিস্টারটা মানে এক্সপ্লেন করতে হালকা কমপ্লিকেটেড ছিল, কারণ তখন তো লাইক নতুন করে সবকিছু আমাদের শিখতে হয়েছে। এটা আই এই সেমিস্টার হবে না। আর মেইন থিং আমাদের যে প্রবলেমগুলো ফেস করা হয় এটা হচ্ছে যে মেইনলি ওই যে টেকনিক্যাল ইস্যুস গুলো, যেটা ওই যে ওয়াইফাই ডিসরাপশন এন্ড স্টাফ। সো আপনি যদি উইন্ডো টাইমটা বড় রাখছেন তাহলে আই গেস আমাদের কোনো প্রবলেম হবে না। তো আমি ট্রাই করব তোমাদের যে মেইনলি ওই নেটওয়ার্ক সিস্টেমের যে প্রবলেমটা ফেস করো অনেকেই, আমিও নিজেও ফেস করি। আমি যেহেতু গ্রামের বাড়িতে আছি আসলে, সো এখানে আসলে ইলেকট্রিসিটি বলো বা নেট বলো একটু প্রবলেম করে। সো ওই অনুযায়ী আমি জাস্ট অ্যাডজাস্ট করার ট্রাই করব।
যদি কেউ এর ভিতরেও মিস করে যাও সেক্ষেত্রে আমাকে স্ল্যাকে নক করলেই হবে। আর তোমাদের দেখি যদি অপশন থাকে তোমাদের যে আমি তো বললাম যে এভারেজ না ট্রাই করে আমি বেস্ট একটা অপশন রাখবো, হয়তো 5টার ভিতরে 4টা বা 4টার ভিতরে 3টা আর কি বেস্ট ট্রাই করার জন্য। তো সেই ক্ষেত্রে একটা অপশন রাখবো তোমাদের। আরেকটা বিষয় হলো মেইনলি তোমরা যে ডিফিকাল্টিস গুলো ফেস করছো, আমরাও অনেকটা যেহেতু অনলাইন সেমিস্টার, নিউ সেমিস্টার, সো এটা আমরা অনেকটা ফেস করছি। দেখা গেছে শেষের দিকে যায় তোমাদের অনেকটা প্রেশার পড়ে গেছে। আমি নিজেই যেটা ডিফিকাল্টি ফেস করছি, দেখা গেল শেষের দিকে তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ, ফাইনাল সবগুলো একসাথে হয়ে গেছে। সো এটা ট্রাই করব আমরা, আমিও ট্রাই করবো, আর তোমরাও জাস্ট যখনই হোমওয়ার্ক গুলো দেওয়া থাকবে ওগুলো যাতে খুব ডিউ টাইমের ভিতরে এই করতে পারো, সাবমিট করতে পারো, ঠিক আছে? এটা তোমাদের প্রতি আমার একটা এই থাকবে, কারণ শেষের দিকে যাইয়া দেখা যায় এরকম অনেকেই মিস করো বা এই অনেকের প্রবলেম ফেস করো, সেটা আসলে সব কমপ্লিকেটেড হয়ে যায়। যখন মনে করো অনেক দেখা গেল 30-40 জনের মেইল আসে বা প্রবলেম আসে, তখন সবারটা করা আসলে হয়ে যায়, ডিফিকাল্ট হয়ে যায় সলভ করা বা সো জাস্ট তোমাদের লাস্ট উইকে আমি কাজগুলো না রেখে লাস্ট উইকের আগে সবগুলো শেষ করে দিব। লাস্ট উইকটা রাখবো তোমাদের জাস্ট যদি কোনো প্রবলেম ফেস করো ওটা নিয়ে, বা ফাইনাল রিলেটেড কোনো কোশ্চেন থাকে যদি এটা নিয়ে আর কি। ঠিক আছে? সো এর জন্য ফার্স্টের দিকে আমি একটু করে রাখবো আর কি, তোমাদের যাতে আগায় রাখবো কোর্সটা। তারপর স্যার আরেকটা প্রবলেম যেটা ফেস করেছি ওটা হচ্ছে স্যার ধরেন অফলাইন ক্লাসগুলো যখন আমরা গিয়ে একটা ক্লাস করতাম তখন প্রবলেম বুঝা বা মানে হোয়াইট বোর্ড বা ব্ল্যাক বোর্ডে যেভাবে বুঝি আমরা অলওয়েজ করে এসেছি, লেকচার কনসালটেশনে সেম এফেক্টটা থাকে না। আমি নিজের অধ্যায় পড়ি তো, মানে আমার ক্লাসগুলো লেকচার বেসড হয়, বাট ওইভাবে ক্লাসের ফ্যাকাল্টিদের লেকচার অ্যাটেন্ড করান, বাক্সে বা ভিডিওতে লেকচার ওইভাবে শোনা, মানে কমপ্লিটলি দুই জিনিস। হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা তো আসলে ডিফারেন্ট হবে, কারণ একটা তোমাদের ফিজিক্যালি প্রেজেন্ট থেকে একটা ক্লাস এক ধরনের হবে, আর হচ্ছে অনলাইনে ডিফারেন্ট হবে। সো জাস্ট এর ভিতরেও তোমাদের ম্যাক্সিমামটা যেটা হওয়ার সব কথা ফ্যাকাল্টি ইন্টারেকশন একসাথে একই টাইমে অ্যাসাইনমেন্ট, কুইজ, মানে আগে যেমন অফলাইন হলে আমরা বলতে পারতাম যে স্যার একটু কনসিডার করেন বা ম্যাম কনসিডার করেন, কেউ না কেউ একটু হয়তো একদিন আগে পিছিয়ে করে দিত, বাট এখানে সবাই ওই 7 দিনের, আপনি যেটা বললেন উইন্ডো, সবাই ওই 7 দিনের মধ্যেই দিতে বলে। হ্যাঁ এটাই আর ওভাবে কি, তোমাদের আসলে প্রেশার একটু হয়ে যায় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের একটু প্রেসার পড়বে, কারণ আমাদেরও কিছু করার নাই, কারণ বিষয়টা হলো আমাদেরও কমপ্লিট করতে হবে, তোমাদের অপশন থাকে না আসলে বেসিক্যালি। ইয়েস স্যার, তো বাট এর জন্য মানে বলতেছিলাম হিউজ তোমাদের, হয়ে যায় একটু। হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমাদের একটু প্রেসার পড়বে হয়তো, বা আগে ফ্রাইডে, স্যাটারডে, থার্সডেতে একটা সময় পাই, তা ওই সময়টা হয়তো বা ইউটিলাইজ করতে হবে এর ভিতরে আর কি, ঠিক আছে? সো তোমাদের কোনো ফ্রাইডে স্যাটারডে হয়তো বা ওরকম করতে পারবা না আর কি, হলো আর কি ডিফারেন্ট। তো আমাদেরও কিন্তু তোমাদের ওই কি বলে ওই ফ্রাইডে স্যাটারডেতেও তোমাদের তোমাদের অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে বা পার্টিকুলারলি কুইজ গুলো নিয়ে কাজ করতে হয়, এই আর কি। ওকে, আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে বা কোনো আইডিয়া শেয়ার করার কোনো? আমরা আজকে আসলে স্টার্ট করব না, কারণ ভেক্টর রিলেটেড যে এইগুলো ওটা নেক্সট আমি ওপেন করার পরে তোমাদের ডিসকাস করে দিব নেক্সট ডিসকাশন ক্লাসে আর কি। সো আরেকটা বিষয় হলো তোমাদের সেম লিংক, যে লিংকটা দেওয়া আছে সেম লিংকটা আমরা ফলো করব। তো এই লিংকটা তুমি বিইউএক্স এ পাওয়া, বিইউএক্স এ দেখো ক্যালেন্ডার নামের একটা পার্টিকুলারলি পার্ট সেকশন আমি ওপেন করে দিয়েছি, ওইখানেই সবগুলো আপডেট দিয়ে দিব। ওই ক্যালেন্ডারে জাস্ট তোমাদের লেকচার কবে কোনটা হচ্ছে ওইটা, তারপর হচ্ছে তোমাদের কুইজ কখন হবে, অ্যাসাইনমেন্ট কখন হবে, ওইটা আপডেট পাওয়া যাবে, ঠিক আছে? ওই ক্যালেন্ডারটা দেখলেই, ঠিক আছে? আর এই লিংকটা সেম লিংক থাকবে, সো লিংক কিন্তু চেঞ্জ হবে না, লাস্ট ক্লাস পর্যন্ত ওই একই লিংকে তোমাদের লিংকে ক্লাস নেওয়া হবে। ওকে ওকে। স্যার স্লাইড কি প্রত্যেক লেকচারের পরেই আমরা পাবো নাকি জাস্ট স্পেসিফিক কিছু লেকচারে? স্লাইড বলতে গেলে তো যেটা আমি ভিডিও লেকচারে ডিসকাস করি ওটা নাকি? ইয়েস স্যার। ওকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা মেইনলি রিডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে তোমাদের যে যে স্লাইড গুলো আমি ভিডিওতে ইউজ করছি ওইগুলো আমি রিডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে আপলোড করে দিব, তোমরা ক্লিক করলেই ওইটা ডাউনলোড হয়ে যাবে অটোমেটিক্যালি, ঠিক আছে? তো
এটা লেকচারের পরেই পাবা, প্রতিটা ভিডিও লেকচারের শেষেই পার্ট থাকবে। তোমাদের ভিডিও লেকচারগুলো পার্টগুলো এরকম হবে, 3টা পার্ট থাকবে লেকচার, 3টা কুইজের পার্ট থাকবে, নেক্সট থাকবে তোমাদের ওই কি বলে রিডিং ম্যাটেরিয়াল হিসেবে ওই স্লাইডগুলো। আর আমি যদি পারি আর কি তোমাদের এক্সারসাইজ প্রবলেমের একটা ভিডিও করে দেবো, যে লেকচারগুলোতে প্রতিটা লেকচারে যে ফর্মুলাগুলো আমরা ডিসকাস করছি ওই ফর্মুলা রিলেটেড দু একটা প্রবলেম আমরা ভিডিওতেও ডিসকাস করবো, আবার হচ্ছে স্লাইড এক্সারসাইজ প্রবলেম আমরা ডিসকাস করে দেব। থ্যাংক ইউ স্যার। আর এই ডিসকাশন ক্লাসের ভিডিওটা আমি ডাউনলোড করে রাখবো, যদি কারো হয় আর কি, যে ডিসকাশন ক্লাসে কি কি ডিসকাস করা হয়েছে তোমরা দেখতে পারবা, সেটা হলো স্ল্যাকে আমি দিয়ে দিব, ইউটিউবে আপলোড করে এটা স্ল্যাকে দিয়ে দিব, অথবা তোমরা কি বলে ওই যদি চাও আমি ভিউএক্স এও আপলোড করে দিতে পারি। স্যার ভিউএক্স আপলোড করলে একটু কনভিনিয়েন্ট হয়, বিকজ আমরা Yes, sir, Vuex স্লাইড ওপেন better. করব না, সো ওখান থেকে দেখতে পারবো। ওকে ওকে, তাহলে ভিউএক্স এ আমি আপলোড করে দিব, হয়তোবা মাঝে মাঝে দু একটা একটু সময় লাগবে, কারণ ওই ভিডিও কনভার্ট করে সবকিছু কাজ করতে একটু টাইম লাগে, সো ওটা আমি প্রতিটা লেকচারে আমি দেখে আপলোড করে দিব ভিউএক্স। ওকে, তো এখানে তোমাদের ম্যাক্সিমামই কি কি বলে সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড আর ডিফারেন্ট কেউ আছে? সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে কে কে আছে? স্যার আমি সায়েন্স। ওকে আর এসএসসি এইচএসসি তে সায়েন্স ছিল। ওকে, আর কেউ মনে হয় সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ড না? ওকে ওকে ওকে, তো বেসিক্যালি সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডের যারা তাদের হয়তো ডিফিকাল্টি ফেস করতে হবে না, কারণ তোমাদের ওই বেসিক যে জিনিসগুলো এটা একদম এলিমেন্টারি পার্ট আর কি। এলিমেন্টারি বলতে গেলে তোমাদের মেইনলি যেটা হয় ইন্টারমিডিয়েট লেভেল বা এ লেভেল ও লেভেলে যেগুলো ফিজিক্সের যে জিনিসগুলো দেখে আসছো এটা এখানে ডিসকাস করা হবে, আর ব্রিফলি ডিসকাস করা হবে, ডিটেলসে আমরা যাব না। সো মনে হয় না সায়েন্স ব্যাকগ্রাউন্ডে যারা বেশি ডিফিকাল্টিস ফেস করবে, আর যারা অন্য ই থেকে আসছো আর্টস বা কমার্স ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে তাদের জন্য হয়তো বা একটু প্রবলেম হতে পারে। প্রবলেম বলতে গেলে আসলে জাস্ট একটু টাইম দিতে হবে এই আর কি, ঠিক আছে? সো এটা এরকম আমার এই লেকচারগুলো এরকম ডিটেলস ওরকম কিছু নাই যেটাতে হয়তো বা বেশি ডিফিকাল্টিস ফেস করবে। সো আমি ট্রাই করছি তোমাদের জাস্ট অ্যাজ ইউজুয়াল এবং সিম্পলি ওয়েতে আর কি তোমাদের সবগুলো ডিসকাস করার জন্য এই আর কি, এবং জাস্ট এটাই কন্টিনিউ করা হবে। ওকে, তো তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে বলতে পারো, আর আমার ইমেল অ্যাড্রেসটা এবং কোর্স ডিসক্রিপশন বা কোর্স কন্টেন্ট যেটা আর কি মেইনলি, সো আউটলাইনস যেটা কোর্স আউটলাইন ওটা আমি দিয়ে দিব তোমাদের ভিউএক্স এ দিয়ে দিব এবং স্লাইডে দিয়ে দিব, ঠিক আছে? ওকে, তো আসলে তোমাদের সাথে ওরকম ভাবে ইন্ট্রোডাক্টরি ফার্স্ট ইনিশিয়ালি পরিচয় হওয়াটা ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে, ওয়ান বাই ওয়ান যদি ক্লাসে যেটা পসিবল হইতো। তো এখান থেকে হয়তো বা তোমাদের জাস্ট নাম আর ফেস, অনেকের ফেস নাই আর কি, তো স্ল্যাকে হয়তো বা এখানে কথা হইলে হয়তো বা তোমাদের নামটা হয়তো ওরকম ভাবে আর কি মনে রাখা যাবে আর কি। ওকে, তো এখন কারো কোনো কোশ্চেন থাকলে বলো, না হলে আদারওয়াইজ আমরা শেষ করে দিব। এটা আজকে ইন্ট্রোডাক্টরি ক্লাস, তো আমরা ডিসকাশনে যাব না। স্যার আমি একটু দেরি করে আসছিলাম স্যার। ওকে আমার কিছু ওকে, সো 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 হ্যাঁ হ্যাঁ বলো স্যার, ওই যে স্ল্যাকের লিংক ইনভিটেশন কি আপনি মানে কোথায় দেবেন স্যার, কিভাবে পাবো? এটা হচ্ছে তোমার ওই ভিউএক্স এ আমি একটা ই করে দিব, সেকশন দিয়ে দিব, সেকশনে লিখে দিব যে স্ল্যাক ডিসকাশন লিংক, যেটা ওইখানে জাস্ট লিংকটা দিয়ে দিব যে জয়েন করার জন্য, ঠিক আছে? এবং আমি তোমাদের যদি জি সুইট আইডিটা পাই সবারটা, সো ওইটা হইলে ইনভাইট দিয়ে দিতে পারি, ইনভাইট দিলে অটোমেটিক্যালি চলে যাবে।
আর তোমরা নিজেরাই যদি জয়েন করতে চাও আমি এটা শেয়ার করে দিব যে কোন এটা আর কি ওয়ার্ক স্পেসের এটা লিঙ্কটা আমি শেয়ার করে দিব একটা সেকশনে খুলে দিব। আইডি কিভাবে আপনার কাছে দেবো স্যার? মানে ওইটা আমার হচ্ছে আমি একটা গুগল ফর্ম দিব আর কি, ভিউএক্স এ ফার্স্টে একটা গুগল ফর্ম দিব, ওই গুগল ফর্মটা তোমরা ফিল আপ করে দিও জাস্ট আইডিটা লিখে। আচ্ছা, আর স্যার মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন কিরকম হবে স্যার? ওকে, মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন বেসিক্যালি 4টা পার্ট থাকবে। কুইজ, এক সেকেন্ড একটু আমি একটু Yeah. মানে একটু দেখি। তো হ্যাঁ, স্যার। কুইজ 20%, জি স্যার। অ্যাসাইনমেন্ট 30%, মিড টার্ম 20%, ফাইনাল 30%. আচ্ছা, Okay, so in case of Quite- quiz, there will be two part. One is participatory, যেটা হচ্ছে তোমাদের লেকচারের পরেই থাকবে। সো ইন কেস অফ পার্টিসিপেটরি কুইজ জাস্ট পার্টিসিপেট করলেই আমি তোমাদের মার্ক দিয়ে দিব। সো এটা দেখতে যাব না কার কতগুলো হইছে বা কার কোনটা কি হয়েছে, তোমরা ট্রাই করতেছো সবাই। আসলে এটা ট্রাই বলতে গেলে যা মনে করো যদি আবার 50%-এর নিচে চলে আসে তাহলে আবার অন্যরকম দেখায় আর কি। মেইনলি তোমাদের যদি সবগুলো পার্টিসিপেট করো এবং মার্কটা যদি 50% উপরে বা 60% উপরে থাকে, রাইট থাকে, তাহলে আমি 10 মার্কস দিয়ে দিব পার্টিসিপেটরি। এই হলো 10। অ্যান্ড দেন টাইম কুইজ যেটা, সেটা তো তোমাদের জাস্ট মার্কটা ফিক্স থাকবে। সেটা হচ্ছে দেখা গেলো 4টা টাইম কুইজ বা 5টা টাইম কুইজ হবে, ওইটার আমি অ্যাভারেজ করার কথা আর কি। যদিও থাকে আমি তোমাদের একটা হয়তো বা অপশনাল একটা রেখে দিব, মানে 5টা থেকে 4টা বা 4টা থেকে 3টা আমি করবো। যদি 4টা নেওয়া থাকে তাহলে বেস্ট 3 থেকে ওইটা অ্যাভারেজ করে নিবো আর কি। ঠিক আছে স্যার। ওকে, Thank you. অ্যাসাইনমেন্ট হচ্ছে তোমাদের বাই উইকলি থাকবে। দুইটা উইক পর পর একটা করে অ্যাসাইনমেন্ট থাকবে। সেক্ষেত্রে 4টা বা 5টা অ্যাসাইনমেন্ট হবে, প্রতি অ্যাসাইনমেন্টে 30 মার্কস করে থাকবে। এবং সেক্ষেত্রে আমি যদি 4টা নেই বেস্ট 3, যদি 5টা নেই তাহলে বেস্ট 4 কনসিডার করবো, এখানে পরে অ্যাভারেজ করে নিব আমি। বুঝছি স্যার। আর মিড টার্ম আর ফাইনাল হইলো তোমাদের যে মিড টার্মে তোমাদের অপশন থাকবে না, দেখা গেল 4 সেট কোশ্চেন থাকবে, প্রতি সেটে 10 মার্ক করে, ওইখানে 4 সেটই আনসার করা লাগবে। আর ফাইনালে তোমাদের হয়তো বা একটা অপশন থাকবে, সেটা হলো 4 সেট কোশ্চেন থাকবে, সেখান থেকে 3 সেট আনসার করা লাগবে। বুঝছি স্যার। ওকে, সো এই হলো ডিটেইলস আর কি। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ। ওকে, আর কোনো কোশ্চেন আছে? ওকে, সো আমি আবারও বলতেছি, তোমাদের এই পার্টিসিপেটরি কুইজ গুলোতে তোমরা অনেকেই শেষের দিকে এসে ট্রাই করো, লাস্ট উইকে বা অ্যাসাইনমেন্ট গুলো। সো ডিউ ডেট যেটা যেদিন শেষ হবে সেই দিন হয়তো তোমাদের ডেট যেদিন শেষ হচ্ছে সেই ডেটে হয়তো বা তোমরা ট্রাই করো। তো দেন তারপরে মেইল করো বা স্যার পাচ্ছি না এই সেই। তো এটা আসলে না করে 1-2 দিন আগেই তোমরা সাবমিট করে দিও। কারণ অনেকেই যদি মেইল করা শুরু করো তখন আসলে সবারটা রিপ্লাই দেওয়া ডিফিকাল্ট হয়ে যায় আসলে, সবকিছু ই করে আর কি। সো মেইল না করে স্ল্যাকেই ডিসকাস করো সবাই। স্ল্যাকে যদি তোমরা ডিসকাস করো তাহলে ওটা ইজি হয়, কারণ স্ল্যাকে সবসময় অ্যাক্টিভ থাকা হয় আসলে। ঠিক আছে, এই হলো বিষয়। আর হলো তোমাদের প্রতিটা উইক যে লেকচার গুলো থাকবে, পার্টিসিপেট কুইজ থাকবে বা তোমাদের রিডিং ম্যাটেরিয়াল যেগুলো থাকবে, সেটা হচ্ছে উইক স্টার্ট থেকে 2 উইকস আর কি ওপেন রাখা হবে। ঠিক আছে, অনেকে আবার লাস্টের দিকে যায় বলো ফার্স্ট উইক করি নাই বা সেকেন্ড উইক করি নাই, ওটা স্যার একটু ওপেন করে দেন, ওটা আসলে পসিবল হবে না পরের দিকে আর কি। ঠিক আছে, তো আমরা ট্রাই করব 2 উইকস ওপেন রাখার জন্য, যদি পসিবল হয় 2 উইকসের বেশিও রাখবো। সো এই হলো তোমাদের এটা আর কি প্রসিডিউর। ওকে, সো কারো আর কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমরা আজকে জাস্ট ডিসকাশনটা শেষ করব। নেক্সট ডিসকাশন থেকে আমি জাস্ট লেকচার ব্রিফলি ডিসকাস করব, দেন তোমাদের কোশ্চেন শুনবো আমি। স্যার আরেকটা কোয়েশ্চেন ছিল কিন্তু হ্যাঁ, সবার জন্য স্যার। হ্যাঁ, অবশ্যই অবশ্যই। এখানে মানে কেউ কি ফিজিক্স 101 এর জন্য ফেসবুক বা মেসেঞ্জারে গ্রুপ খুলতেছে?
হ্যাঁ, এটা তোমরা করতে পারো। কারোর সাথে আমি হ্যাঁ পরিচিত না। একটা আছে। ওকে ওকে, সো সো আরেকটা বিষয় তোমরা একটু শিওর হইও, যেটা হলো ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু আসলে তোমাদের ওই কি বলে ওই একটা পলিসি যেটা নিচ্ছে ওরা কিন্তু ওইখান থেকে কিন্তু আসলে স্ট্রিক্টলি তারা মেনটেন করতেছে। যদি কারো হ্যাঁ স্যার, ওই জন্য ওই কপি বা অন্য কোনো কিছু ধরা পড়ে তাহলে নো কিন্তু নো স্যার, এটা জাস্ট ইনফরমেশন। অনেকে ক্লাস মিস হয়ে যায় হ্যাঁ বা হ্যাঁ অনেক হ্যাঁ, সময় পড়া বোঝা যায় হুম না, হুম মানে হুম, সবকিছু তো অনলাইনে একদম পার্টিকুলারলি হয় না। হ্যাঁ And স্যার সেটাই সেটাই। এরকম মানে গ্রুপগুলো আমরা ধরেন স্যার ফার্স্ট সেমিস্টার থেকেই খুলে আসছি জাস্ট ফর ইনফরমেশন। হ্যাঁ তখন তো এরকম চিটিং বা এরকম এগুলো কিছুই হতো না। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওইটা ঠিক আছে, মানে মানে হেল্প মেন একটু বিষয়টা হলো লাগে স্যার, নট তোমাদের চিটিং বাট হেল্প তো একটু সবারই লাগে না। না ঠিক আছে, মনে করো তোমরা প্রবলেম ফেস করতেছো বা প্রবলেম সলভিং এ হচ্ছে একজন আরেকজন হেল্প করতে পারো, কিন্তু অ্যাসাইনমেন্ট বা কুইজ টাইপের যেগুলো ওগুলো ওইখানে শেয়ার করা যাবে না আর কি। ঠিক আছে, যদি ইয়েস শেয়ার স্যার, করো তাহলে আমরা হয়তো কেয়ারফুল ওইটা থাকবো। ই হবে আর কি। ঠিক আছে, ওকে, সো তোমরা নিজেরা একটা মেসেঞ্জার গ্রুপ বা যেটাই হোক ফেসবুক পেজ স্যার ওপেন করতে আছে পারো একটা ওইটাতে। মেসেঞ্জার গ্রুপ। হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে সবাইকে তোমরা ইনফর্ম করে দিও, অ্যাড হয়ে গেলে বেটার হবে তোমাদের সবার জন্য আর কি। ঠিক আছে, আর স্যার এমনিতে আমাকে আনিস, তুমি যদি আমাকে মেসেজ রিকোয়েস্ট বলছিলাম যে দাও আমি ওই আমি তোমাকে অ্যাড করে দিতে পারবো। আমার নাম এখানে শো আচ্ছা করছে আচ্ছা, না। ওকে, সো সো এই সো নাম দিয়ে আমি আমি কি তোমার হ্যাঁ, আমি এই নামেই আমার ফেসবুক আইডি? ফেসবুক। এখান বাকিরা বা যারা অ্যাড নেই তারা যদি আমাকে মেসেজ রিকোয়েস্ট দাও আমি অ্যাড করে দিব সবাইকে। ওকে আচ্ছা ওকে, আচ্ছা, তোমরা ঠিক মেসেঞ্জারে অ্যাড হইতে পারো, স্ল্যাকে তোমরা ডিসকাস করতে পারো। স্ল্যাকে যেহেতু সবাই ডিসকাস করতে পারো, ওইখানে তোমরা হয়তো গ্রুপের লিঙ্কটা ই করে দিতে পারো, বাট লিঙ্কটা ওপেন করার পরে তারপরে হয়তো মানে যে শেয়ার করার পরে হয়তো ডিলিট করে দিলেই হবে সবাই যখন অ্যাড হওয়ার পরে। বাট ওকে স্যার। আবারও তোমাদের বলছি যে এরকম কোনো কিছু শেয়ার করো না মেসেঞ্জার গ্রুপগুলোতে, যাতে তোমাদের ওই ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পলিসিটা যাতে না হয় আর কি। ঠিক আছে, অফ কোর্স স্যার। ওকে। থ্যাংক ইউ স্যার।